بجلی مہنگی کرنے کے فیصلے کا اطلاق ہو گیا۔ نپرا نے بجلی کے ٹیرف بڑھانے کی حکومتی درخواست منظور کر لی۔ کمرشل، زرعی اور بلیک صارفین کو بھاری بل ادا کرنا پڑیں گے۔ کمرشل صارفین کے لیے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 8.04 روپے اضافہ۔ جولائی میں فی یونٹ ٹیرف 77 روپے 15 پیسے دینا ہوگا۔ زرعی صارفین کے لیے بجلی کا ٹیرف 6 روپے 62 پیسے بڑھا۔ فی یونٹ ٹیرف 46 روپے 83 پیسے ہوگا۔ جنرل سروس کے لیے ٹیرف 6.98 روپے بڑھا۔ جولائی میں فی یونٹ ٹیرف 61.03 روپے ہوگا۔ بلک صارفین کے لیے ٹیرف 5.51 روپے فی یونٹ بڑھا۔ جولائی میں بلک صارفین 59.96 پیسے فی یونٹ ٹیرف ادا کریں گے۔ صنعتی صارفین کا بنیادی ٹیرف برقرار۔ بجلی کے نئے ٹیرف کا اطلاق 1 جولائی سے کرنے کی منظوری دے دی۔ نیپرا نے فکس چارجز کے نام پر بڑی تلوار چلا دی۔ گھریلو صارفین پر 1000 روپے تک فکس چارجز لاگو۔ صنعتی، کمرشل اور زرعی صارفین کے فکس چارجز بڑھا دیے گئے۔ 301 سے 4 یونٹ تک کے استعمال پر فکس چارجز 200 روپے ہوں گے۔ 401 سے 500 یونٹ تک چارجز 100 روپے فکس ہوں گے۔ 501 سے 600 یونٹ تک 600 روپے فکس چارجز۔ 600 سے 700 تک 800 روپے فکس چارجز ہوں گے۔ 700 سے زائد یونٹس کے استعمال پر 1000 روپے فکس چارجز ہوں گے۔ صنعتی صارفین کے فکس چارجز میں 184% اضافہ۔ کمرشل استعمال پر 150%۔ زرعی صارفین پر 100% زائد فکس چارجز ادا کریں گے۔ ٹیکس پالیسی نے آٹا عوام سے دور کر دیا۔ ود ہولڈنگ ٹیکس پر حکومت اور ملز مالکان میں ڈیڈ لاک برقرار۔ فیصل آباد سمیت ملک بھر کی فلور ملز کی غیر معینہ مدت تک ہڑتال۔ آٹے کی پیکنگ ترسیل بند، گندم کی کرشنگ اور گرائنڈنگ روک دی گئی۔ چیئرمین فلور مل شفیق انجم کہتے ہیں آٹے پر ود ہولڈنگ ٹیکس قبول نہیں۔ سیکرٹری خوراک صرف اپنی نوکری بچا رہے ہیں۔ چکی مالکان آٹے کی قلت کا فائدہ اٹھانے لگے۔ چکی کا آٹا 15 روپے کلو مہنگا کرنے کا عندیہ دے دیا۔ کہتے ہیں ٹیکسز کی بھرمار نے کاروبار چلانا مشکل کر دیا۔ حکومت نے عوام کو بھوکا مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ سپلائی بند ہونے سے آٹے کی قلت پیدا ہو گئی۔ دکانوں سے آٹا ختم ہونے لگا۔ دکانداروں نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا شروع کر دیے۔ دستیاب آٹا مہنگے داموں بیچنے لگے۔ کہتے ہیں کل سے کوئی مل آرڈر نہیں لے رہی۔ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਟਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ۔ عوام ایک ایک کر کے ہر سہولت سے محروم ہونے لگی۔ مارکیٹ سے آٹا، یوٹیلیٹی سٹور سے چینی غائب۔ بھوانا، جامع آباد، امین پور بنگلہ کے یوٹیلیٹی سٹور پر سستی چینی ملنا محال۔ چاول بھی نایاب ہو گئے۔ جنگ میں فلور ملز غیر معینہ مدت تک بند۔ دکانداروں نے صورتحال تشویشناک قرار دے دی۔ کہتے ہیں سپلائی بحال نہ ہوئی تو آٹے کا بحران پیدا ہو جائے گا۔ شورکوٹ کی تینوں فلور ملز نے بھی آٹا دینا بند کر دیا۔ چنیوٹ کے فلور ملز مالکان بھی عام عوام پر غصہ نکالنے لگے۔ آٹے کی سپلائی بند کر دی۔ دکاندار بھی شہریوں کو لوٹنے لگے۔ 10 کلو آٹے کا تھیلا 150 سے 9 روپے تک بیچنے لگا۔ شہری دکانوں کی سیخ پا۔ صبح ٹیکسنگ کی فلور ملز کو بھی تالے لگ گئے۔ ٹیکسز میں اضافے کے بعد 22 فلور ملز بند۔ ضلع صدر فلور ملز ایسوسی ایشن میاں عاصم اسحاق کہتے ہیں آٹے کی سپلائی بند ہونے سے عوام کے لیے مشکلات بڑھ گئی۔ حکومت ظالمانہ ٹیکس واپس لے۔ مہنگی پیٹرولیم مصنوعات سے جان چھڑانے کی ہر ممکن کوشش۔ غریب کی سواری سائیکل بھی مہنگی ہو گئی۔ ایک ماہ سے سائیکل کی قیمت میں 28.3% کا اضافہ۔ کاروبار سے منسلک تاجر کہتے ہیں مہنگائی نے کاروبار ختم کر دیا۔ ریئل اسٹیٹ سے وابستہ ڈیولپرز اور ڈیلرز پر ایکسائز ڈیوٹی لاگو۔ پہلی بار پراپرٹی فروخت کرنے پر 5% FED لاگو ہوگا۔ رہائشی اور کمرشل پلاٹس، تعمیر شدہ عمارات پر بھی فیصلے کا اطلاق ہوگا۔ سابق سیکرٹری ٹیکس بار نذیر احمد وگ نے کہا جائیداد کی خرید و فروخت پر پہلے ہی ٹیکسز لاگو ہیں۔ ایکسائز ڈیوٹی لاگو ہونے سے سیکٹر پر مالی بوجھ بڑھے گا۔
टैक्स गुजारों की शिकायत रंग ले आई। एफबीआर ने SRO 350 में नरमी कर दी। SNGPL के सेल्स टैक्स बर वक्त जमा कराने पर भी रिटर्न को तस्लीम किया जाएगा। सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल ना होने से रिफंड्स क्लेम नहीं हो पाते। वासा फैसलाबाद का सर्वे और जियो टैगिंग 2.5 माह में 76,000 कनेक्शंस की जियो टैगिंग मुकम्मल। 11,800 कनेक्शंस गैर कानूनी निकले। 3,21,000 कनेक्शंस का सर्वे रवां साल नवंबर तक मुकम्मल होगा। एक कमरे का घर, वालिद रिक्शा ड्राइवर, वसाइल भी महदूद। फैसलाबाद के मौसम अली ने वालिदैन और असातिज़ा का सर फख्र से बुलंद कर दिया। मौसम ने मैट्रिक के जनरल ग्रुप में अव्वल पोजीशन हासिल कर ली। बेटे की कामयाबी ने सब मुश्किलात को भुला दिया। वालिद तारिक नज़ीर खुशी से नहा। फैसलाबाद में मैट्रिक के बाद आला तालीमी सहूलियात का फुकदान। जिला भर के 50 सरकारी कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर के लिए महज 50,000 के करीब तलबा की गुंजाइश। 150 प्राइवेट कॉलेजेस में भी सिर्फ 30,000 दाखिलों की गुंजाइश। मैट्रिक के बाद हर साल 25,000 से ज्यादा तलबा तालीम छोड़ने पर मजबूर। जंग के 21 कॉलेजेस और 16 हायर सेकेंडरी स्कूल फर्स्ट ईयर के दाखिले करने के लिए तैयार। बेशतर सरकारी कॉलेजेस में तलबा को बिठाने के लिए जगह की कमी का सामना। इजाफी कमरे फराहम ना किए जा सके। दही इलाकों में कायम मुतअद्दिद कॉलेजेस में असातिज़ा और सहूलियात की कमी। तलबा हायर सेकेंडरी स्कूल या निजी तालीमी इदारे का रुख करने लगे। निजी कॉलेजेस के दाखिलों में भी कमी रिकॉर्ड। चिनियोट में 11 सरकारी और 30 प्राइवेट कॉलेजेस मौजूद। सरकारी कॉलेजेस में मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट में दाखिला मुहिम शुरू। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस डॉक्टर मुनव्वर अब्बास कहते हैं सरकारी कॉलेजेस में बेहतरीन फैकल्टी और सहूलियात मौजूद हैं। मेडिकल, नॉन मेडिकल, FA, कॉमर्स, IT के प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। टोबा टैक्सिंग के सरकारी और निजी कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर के दाखिले शुरू। जिला भर में 16 सरकारी और 36 प्राइवेट कॉलेजेस मौजूद। हर तहसील में 3-3 सरकारी कॉलेज हैं। जिला में 21,000 से ज्यादा तलबा ने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। सरकारी कॉलेजेस में गुज़श्ता साल की निस्बत 10% ज्यादा दाखिलों का टारगेट। गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज गोजरा में कॉमर्स और आर्ट्स मज़ामीन की अहमियत के हवाले से तकरीब का इनेकाद। डायरेक्टर कॉलेजेस फैसलाबाद कुलसुम अख्तर, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस दानिश अवान समेत मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान की शिरकत। प्रिंसिपल तजम्मुल हुसैन ने कहा सेमिनार का मकसद कॉमर्स और आर्ट्स मज़ामीन की अहमियत को उजागर करना है। जलावाला पुलिस के मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजामात। SP आबिद जफर के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर 300 एहलकार और अफसरान जो सिक्योरिटी दे रहे हैं। 9वीं और 10वीं मुहर्रम को 500 एहलकार तैनात होंगे। कमालिया में असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर का मुहर्रम उल हराम के जुलूस के रास्तों का मुआयना। इमाम बारगाह बाब ज़ैनबिया, ऐवान हुसैन अलैहिस्सलाम, दरबार माई राज बीबी और दीगर मुकामात पर इंतजामात का जायजा। इकरा नासिर ने कहा जुलूस के रास्ते क्लियर करके अमला तैनात कर दिया है। मुहर्रम उल हराम में मजालिस और जुलूस रूट्स पर सफाई का अमल तेज हो गया। टोबा टैक्सिंग की तमाम यूनियन काउंसिल से कूड़ा उठाया जाने लगा। रोजाना की रिपोर्ट कमिश्नर ऑफिस को भेजी जाने लगी। अमले की छुट्टियां भी मनसूख। रूट्स की मरम्मत और लाइट्स भी लगा दी गई। मुहर्रम उल हराम के चौथे रोज की मुनासबत से इमाम बारगाह अज़ाखाना शबीर धोबी घाट में मजलिस आज़ा अल्लामा डॉक्टर माजिद रजा अब्दी ने खिताब किया। बोले अहले बैत से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दीन से वफा, जज्बा एसार और किरदार को अपनाएं। यही मोहब्बत और इताअत जन्नत तक ले जाएगी। फैसलाबाद में महकमा बहबूद आबादी के ज़ेर एहतमाम आगाही वॉक। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अहमद सलीम, असातिज़ा, उलमा और NGOs के नुमाइंदों की शिरकत। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अहमद सलीम ने कहा आबादी कंट्रोल करने के लिए आगाही देना बहुत ज़रूरी है। फैसलाबाद के ज़रिए साइंसदानों की काविशें रंग ले आई। खुर्दनी अजनास की काश्त और पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा। माहिरीन कहते हैं खुर्दनी अजनास में इजाफे से दरामदी बिल कम होगा।